for the seekers, for the self-realization. Of course, it contains all types of information, including and prati small details, including our body, mind, intellect, health, lifestyle. Everything is covered as part of this. So that is why the wonderful science of the yoga and the universal science, so as yesterday I mentioned about the theory of relativity by Einstein, whatever he has defined, that is present. And similarly, for all the diseases, the root causes have given, the medicine is there, and all the therapies, whatever we talk about the yoga therapy and how to cure the diseases and the concept of health and disease, everything is covered as part of Yoga Vasishtha. Okay, Yoga Vasishthamlo అన్ని రకాలైనటువంటి జ్ఞానము మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో అందుకని ఈ యోగ వాసిష్టంలో కొన్ని డిస్కషన్స్ మనం చేసాం yesterday. Okay, so the mainly Laghu Yoga Vasishtha contains we discussed about 6,000 శ్లోకాస్, 6,000 శ్లోకాలతో ఉన్నటువంటి గ్రంథం. సంపూర్ణ కంప్లీట్ బుక్ ఈస్ 29,000 slokas. Okay, so the main chapters, so let us discuss about the main chapters of Laghu, this Yoga Vasishtha. So there are key topics which I'm going to share the presentation probably. Let me see if I can share. So these are all the scriptures are the thousands of years ago. If you look at the Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutras, thousands of years. So such a knowledge still it is true for everyone. It's a true knowledge, a permanent knowledge. There's so many subjects have changed in between, but the core life guide Gita hasn't changed because it's a permanent knowledge. Okay, so in this chapters in Yoga Vasishtha, Vairagya Prakarana, Mumukshu Prakarana. Next, Srishti Prakarana, Sthiti Prakarana. Next, Upasana Prakarana, Nirvana Prakarana, the last chapter. Total 6 chapters. Okay, so we can call it as 6 books also. So in these 6 books, all these are explained in wonderful stories. So even small children, చిన్న పిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకునే విధంగా మనకి దీంట్లో వశిష్ఠ మహర్షి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, శ్రీరామచంద్ర. బట్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ అబౌట్ ది ఆత్మజ్ఞాన, బ్రహ్మజ్ఞాన. ఆ జ్ఞానాన్ని అందుకోవాలంటే we should have such a the blessed life, అంత గొప్ప జ్ఞానం అన్నమాట. సో వైరాగ్య ప్రకరణ చూసినట్టయితే, వైరాగ్య ప్రకరణలో yesterday we discussed about the first chapter. వైరాగ్య ప్రకరణ ఎంత విషాదంలో రాముడు వెళ్ళిపోయాడు, హౌ డీప్ sorrow state Rama was when he was 14. When he went to he completed his education and afterwards he wanted to search for the knowledge. He said go around and see the whole country and the whole world. And then he roamed around and he went all the way, he walked every tapavana, every
ఈ పుణ్యక్షేత్రాలు, తపోవనాలు, మహర్షుల్ని అందరినీ కలుసుకుని వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయనకి మనశ్శాంతి కలగలే. స్టిల్ he thought, no, all this is waste of time. All the whole world, whatever he has seen and whatever all this worldly knowledge is, he is not satisfied with it. Hope you can hear me, right? Okay. So then he became చాలా వైరాగ్యంతో, చాలా బాధాకరంతో రోజుకి కుసించుకుపోతా ఉన్నాడు. ఆ కుసించుకుపోయిన టైంలో ఈ యొక్క యోగ వాసిష్టం అనేటువంటిది మొదలైంది అనమాట. సో అంటే విత్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ రాముడి యొక్క ప్రశ్నలతోటి. నేను యోగ వాసిష్టంలో విశ్వామిత్రుడు రావడం అంతవరకు మనం చదువుకున్నాము. ద ఫస్ట్ చాప్టర్ సర్గ 1లో. దెన్ వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారంటే వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చారు అనమాట. వ్యాఖ్యానాలు ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్టోరీస్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ ఈ చాప్టర్ లో ఇంట్రడక్షన్ లో మనకి ఇచ్చారు విశ్వామిత్ర ఆగమనం, సో ఫర్ 14 years ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఎడ్యుకేషన్. తర్వాత ఈ 2 years లో నెక్స్ట్ 16వ ఏట అంటే 16th year రామ శరత్కాల నిర్మల సరోవరములే అనుదినము శుష్కించు చింతాపడే మౌనము వహించి నిర్వాసారి అయ్యాను. అది దెన్ హీ బికేమ్ వెరీ లీన్ అండ్ చాలా శుష్కించిపోతూ మౌనంగా ఉండి అందరికి అర్థం కావట్లేదు అనమాట ఏమైంది రాముడికి అని చెప్పేసి. అంత విశ్వామిత్రుడు వచ్చినప్పుడు ఈ సమయంలోనే విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎత్తించినాడు. దశరథ మహారాజు అప్పుడు ఆ ఋషికి అర్ఘ్యపాదాలు ఇచ్చి అంటే ఆయన వెల్కమ్ పలికి దెన్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, ఉత్కృష్టమైనటువంటి తమ కోరిక ఏది, తమ కొరకు నేనేమి చేయగలనని చెప్పేసి రాజు దశరథ మహారాజు విశ్వామిత్రుని అడిగారు. నేను యజ్ఞ దీక్షను వహించుచున్నాను, దాని సిద్ధ్యర్థము విఘ్నకరులైన రాక్షసులను నిగ్రహించుటకు సత్య పరాక్రముడు సమర్థుడు మహాత్ముడైనటువంటి శ్రీరాముని నీ పుత్రుని నాకు సమర్పింపు అని చెప్పేసి విశ్వామిత్రుడు అడుగుతారు. విశ్వామిత్రుని వ్యాఖ్యను విని విహ్వాలుడైనటువంటి చాలా ఆందోళన చెందాడు దశరథ మహారాజు. అంత ప్రియమైనటువంటి పుత్రుణ్ణి ఆయనకి ఎలా ఇచ్చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి వశిష్ఠుడు చెప్పారు. శ్రీరాముని వలన కమల ఆలోచనకు శ్రీరాముడు తీర్థయాత్ర నుండి మరలి వచ్చినప్పటి నుండి కిన్న మనస్కుడై సర్వము అసత్యం అని చెప్పేసి నిశ్చయించి, ఆయన ఏం నిశ్చయించుకున్నాడంట, ది హోల్ థింగ్ ఈజ్ అన్ట్రూ, అసలు సర్వము కూడా అసత్యము అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాడు. మరి అలా నిర్ణయించుకొని ఏకాంతముగా తుష్టీంభావమున మౌనం వహించి ఉన్నాడు అని వశిష్ఠుడు అనగా, ఓకే, విశ్వామిత్రుని వ్యాఖ్యని అడిగిన మాట నీవు నిలుపుకున్నా మరి ఎవరు పాటించగలరు? ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అడిగాడు శ్రీరాముని పంపించమని చెప్పేసి. అప్పుడు వశిష్ఠుడు ఇలా చెప్పాడు, అడిగిన మాటను నీవు పాటించుకున్నా మరి ఎవరు పాటిస్తారు? రాజు కదా నువ్వు,
నువ్వు తప్పకుండా పాటించాలి. మరి అలాంటిది నువ్వు పాటించలేదనుకో, నువ్వు ఇచ్చిన ఆ మాటని పాటించినట్టు. కాబట్టి నువ్వు తప్పకుండా పాటించాలని చెప్పి వశిష్ఠ మహర్షి అని చెప్పారు అన్నమాట. సో అప్పుడు ఇలా ఈ తీర్థయాత్రలు పూర్తి చేసుకొని వచ్చిన శ్రీరాముడు ఇలా శుష్కించిపోవడం, మౌనంలో ఉండడము, ఇలా వైరాగ్యంతో ఉండడము, కంప్లీట్ వైరాగ్యంతో సర్వము అసత్యం అని చెప్పి ఆయన నిర్ణయం చేసుకున్నాడు అనమాట. సో దిస్ ఆల్ అన్ట్రూ, ఆల్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. దిస్ వరల్డ్లీ థింగ్స్ అన్ని వేస్ట్ అని చెప్పి. సో అలాంటి రఘుపతి రాముని యొక్క ఈ మోహము, చిత్తభ్రాంతి, అజ్ఞానము, ఆపదల వలన గాని, రాగము, మనఃక్లేశములు, అనురాగము వలన గాని కలిగినది కాదు. ఈ అనురాగం వలన కానీ, ఆపదల వలన కానీ వచ్చింది కాదు. మరి ఎలా వచ్చింది? ఇది వివేక వైరాగ్యవంతుని కలుగు జ్ఞానం యొక్క మహోదయం మాత్రమే. ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ Rama's sorrow or vairagya did not come from the attachments or any moha. He is not in moha. He is not in any illusion. But this is vivek vairagya. Vivek vairagya కొంతమంది మోహంతో ఉంటారు. వైరాగ్యం ఆ మోహంలో ఉన్నది కాదు. దిస్ ఇస్ వివేక వైరాగ్యం కలిగినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహోదయం మాత్రమే. దిస్ ఇస్ ది ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్ ది జ్ఞాన. సో ది రైజింగ్ లైక్ రైజింగ్ సన్ లాగా రైజింగ్ నాలెడ్జ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అన్నమాట. సో వివేక వైరాగ్యం పూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానోదయం మాత్రమే అని చెప్పేసి, జ్ఞానోదయం అంటే ది రైజ్ ఆఫ్ జ్ఞాన, నాలెడ్జ్. సో ఉపాయముచే సమ్యక్ విచారముచే ఈ మోహమును ప్రక్షాళితమైన ఇతడు చిత్త విశ్రాంతిని, పరమ ప్రశాంతిని నిశ్చయముగా పడగలడు. సో ఈ ఒక ఉపాయం ఆలోచించి ఈయన యొక్క క్వశ్చన్స్, అంటే ఈయన యొక్క ఏదైతే ఆ భ్రాంతి, ఏదైతే ఆయన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటినీ కూడా తీర్చగలము, ఆ జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా ఇవ్వగలము అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తారు అన్నమాట. నిశ్చయించగలడు. అంతలో శ్రీరాముడు పితృపాదములకు వందనమునర్చి తెంచాను. ఆ లోపులోనే శ్రీరాముడు వచ్చాడు. ఎవరి దగ్గరికి? తండ్రి దగ్గరికి. ఎందుకు? తండ్రికి నమస్కరించుకోవడం కోసం. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఫస్ట్ పిల్లలు చేయాల్సిన పని ముఖ్యంగా ఫస్ట్ తల్లికి నమస్కరించుకుని తండ్రికి నమస్కరించడం డైలీ మార్నింగ్ చేయాల్సిన పని అన్నమాట. పాదాభివందనం చేయడం, పితృ పాదాభివందనం చేయడానికి ఆయన వచ్చాడు. ప్రత్యేకించి ప్రణమిల్లడం కోసం, ఆయనకి నమస్కరించడం కోసం ప్రత్యేకించి వచ్చాడు అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన పాదాలకు నమస్కరించి అక్కడ పరిచి ఉన్నటువంటి కంబళి మీద కూర్చున్నాడు. అప్పుడు మోహ కారణమున రాజు వశిష్ఠ విశ్వామిత్రులను ప్రశ్నింపగా శ్రీరాముడు అతి విస్తారముగా ఈ వచనమును పలికాను. ఇప్పుడు అప్పుడు శ్రీరాముడు చెప్పాడు ఏమనంటే, శ్రీరాముడు, నేను అజ్ఞానినైనను నేను అనర్పిన విచారము ఎరింగితును. నేను అజ్ఞానం కావచ్చు, ఐఎమ్ ఇగ్నోరెంట్ పర్సన్ అని చెప్పారు ఆయన. ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని పొందాల్సిన స్టూడెంట్ కావాల్సింది ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అనేది కావాలి ఫస్ట్. చూడండి, ఇది శ్రీరాముడు ఎంత చక్కగా చెప్పాడు. నేను అజ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా కానీ నాకు కలిగినటువంటి దాని విచారణ, ఆలోచనని నేను చెప్తాను అని చెప్పారు. సో లోకమున ఈ లోకం అంతే, అంటే జనం మృతి కొరకు జన్మించును, చావడానికి పుట్టారు. చూడండి అంత చక్కగా చెప్పారు. ఈ జనాలందరూ ఎందుకు పుట్టారు? చావడానికి పుట్టారు. సింపుల్ అనమాట. జన్మించుటకై మరణించారు. సింపుల్ దీంట్లో చెప్పారు చూడండి.
స్థావర జంగమాది ఆదికమైన సర్వమును అశాశ్వతము. ఈ అన్ని జీవరాశులు ఇవన్నీ కనిపించేవన్నీ కూడా అశాశ్వతము, ఏవి పర్మనెంట్ కాదు. ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి రాజ్యము తోడను భోగముల తోడను నాకేమి ప్రయోజనం? ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దీస్ టెంపరరీ కంట్రీ, టెంపరరీ kingdom, what is the use for me, he said. So this is all temporary, he said. Okay, నేను నాకేం ప్రయోజనము, నేనెవడను ఇట ఖేదించిన వేది. అప్పుడు ఆయన క్వశ్చన్ వచ్చింది, హూ యామ్ ఐ? సో హూ కేమ్ హియర్, ఇక్కడ ఖేదించింది ఏంటి? ఇట్లు తీవ్రముగా విచారింపగా బాంధునకు ఇక్కడ విరక్తి కలిగినట్లు నాకు సర్వభోగములు విషయములందును విరాగమైనది. ఈ సర్వభోగముల యందు కూడా నాకు వైరాగ్యం కలిగింది. నాకు ఏం అవసరం లేదు, నాకు ఈ సర్వభోగాలు వేస్ట్ అని చెప్పేసాడు. వృధా, దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఈ దుఃఖ మెట్లు శమించును, మరి ఈ దుఃఖం ఎట్లు శమించును అని చింతించి పరితపించుతున్నాను. ఇటువంటి దుఃఖాన్ని, అంటే ఇది సర్వము వేస్ట్ అని తెలిసింది, కానీ ఏది నిజమైనటువంటి ఆనందం అని అది తెలియాలి కదా. దానికోసం అంటే ఈ దుఃఖాన్ని ఉపశాంతి చేయాలి అన్నాడు. పరితపించుతున్నాను మహర్షి. లక్ష్మీ సంపద మోహమును కలిగించును. ఈ సంపదలన్నీ కూడా మోహాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇది సుఖదాయిని కానే కాదు. జననిందితుడు కాని శ్రీమంతుడు, ధనికుడు, ఆత్మస్థుతి పరాయణుడు కాని, తన్ను పొగడుకొనని అంటే తన్ను తాను పొగడుకోనని వాడు వీరుడును. అంటే తను పొగడుకునేవాడు అంటే వీరుడు కాదు, అది చెప్పారు. అది ప్రగల్భాలు పలికేవాడు కాదు. తన్ను పొగడుకోని వాడును, పక్షపాత రహితుడగు అంటే సమదృష్టి కలిగినటువంటి వాడును, ప్రభువును. ఈ ముగ్గురును పురుషులను దుర్లభులు. ఈ ముగ్గురు దొరకడం చాలా కష్టం. అంటే తనను తాను పొగడుకోని వాడు, జననిందితుడు కాని ధనికుడు. అంటే రిచ్ పర్సన్ అవ్వచ్చు, కానీ జనాలు తిడుతూ ఉంటారు చాలా మంది. మీరు గమనించండి, జననిందితుడు కాని ధనికుడు ఎవరన్నా ఉన్నారా? అలాంటి వాడు. అలాగే ఆత్మస్థుతి పరాయణుడు కానివాడు, అంటే ఆత్మస్థుతి పరాయణుడు అంటే తనను తాను పొగడుకోనివాడు అనమాట వాడు. తర్వాత పక్షపాత రహితుడు, అంటే పక్షపాత రహితుడు అంటే పార్షియాలిటీ లేనటువంటి కింగ్, కింగ్ వితౌట్ పార్షియాలిటీ. సో దీస్ 3 people ఆర్ రేర్ అని చెప్పాడు. దీస్ 3 people ఆర్ రేర్. సో ఆయువు చిగురుటాకు కొననున్నటువంటి జల బిందువులే క్షణభంగురము. ఈ ఆయువు ఉన్నది, మరి ఇది చిగురుటాకు మీద ఉన్నటువంటి కొన బిందువు ఉంటుంది చూసారా? ఒక చిగురుటాకు ఆకు మీద ఉన్నటువంటి ఒక కొనకి ఒక బిందు, ఒక వాటర్ డ్రాప్ వస్తుంది ఫర్ దట్ లీఫ్. ఆ వాటర్ డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ డ్రాప్ లాంటిది. బట్ ఈ లైఫ్ అలాంటి వాటర్ డ్రాప్ లాంటిది. గాలిని తలపాగా క్షణభంగురము, గాలిని తలపాగా చుట్టవచ్చు. అంటే యూ కెన్ టేక్ ది విండ్ అండ్ మేక్ రౌండ్ ఇన్ యువర్ హెడ్. ఆకాశమును తుత్తినీయలుగా ఖండించవచ్చు. ఈ ఆకాశాన్ని కూడా యూ కెన్ కట్. తరంగములను నీటి అలలను జతలుగా కోరుకోవచ్చును, కానీ ఆయువునందు అపేక్ష తగనిది. ఇవన్నీ చేయొచ్చు, ఇంత కష్టమైన పనులైనా చేయొచ్చు, కానీ ఈ ఆయువునందు అపేక్ష వృధా. మనకి ఎప్పుడైతే ఆయువు పోతుందో ఎలాగా ఏదో టైం వస్తే అలాగే పోతుంది. దాని మీద మీరు అనవసరంగా వృధా శ్రమ పెట్టకండి అని చెప్పారు. చెట్టు చేమలు జీవించుచున్నవి,
చెట్లు చేమలు అన్ని జీవించున్నాయి, జీవరాశులు పక్షులు జీవించున్నవి. కానీ ఎవని మనసు మననముతో జీవించునో, ఎవని మనసు మననంతో జీవించునో వాని జీవితమే జీవితము. చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పాడు. ఆల్ ది ట్రీస్, బర్డ్స్ ఆర్ లివింగ్, బట్ the only whoever lives with a peaceful mind and with the contemplation of this జ్ఞాన, ద రియల్ జ్ఞానంతో ఎవరైతే మననంతో ఉంటారో వాళ్ళ జీవితమే జీవితము అని చెప్పారు. మిగిలిన వాళ్ళ జీవితం కాదు చెప్పారు. పునర్జన్మము ఈ సంసారము పొందని సాధు జీవులను మాత్రమే ఈ జగమున జన్మ మందిర వారు. అంటే ఈ సాధు జీవనులు మాత్రమే ఈ జగమున జన్మ మందిన వారు. ఈ జగత్తులో యాక్చువల్గా అలా సంసారం పొందనిటువంటి సాధు జీవులు మాత్రమే ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మాత్రమే నిజంగా జీవించి ఉన్నట్టని ఇక్కడ లెక్క అనమాట. వారి జీవితమే ప్రశంసదగినది అని చెప్పేసి తక్కిన జీవులందరూ కూడా ముసలి గాడిదల వంటి వారే. చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ముసలి గాడిదలు లాంటి వాళ్ళే. ఎందుకు పనికి రారు అని గాడిదలు అంటే ఎందుకు, దేర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్. మామూలుగా యంగ్ డాంకీస్ అయితే దే కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ పర్పస్, ఏదో లగేజ్ మోయడానికి దీనికి ఉపయోగించుకుంటారు. బట్ ముసలి గాడిదలు ఎందుకు పనిచేయవు? ఎంత చక్కగా చెప్పారు చూడండి. అలా ఎవరైతే ఈ మనన స్థితిలో ఉండరో, ఎవరైతే ఈ అటాచ్మెంట్స్ తోటి ఈ బంధాల్లో చిక్కుకుపోతారో, ఊరికే ఈ అటాచ్మెంట్స్ లో ఉండిపోతారో వాళ్ళ జీవితం అనేటువంటిది ముసలి గాడిదలతో సమానం అని చెప్పి. వివేక రహితులకు శాస్త్ర భారము, శాస్త్రము భారము. వివేక రహితులకు శాస్త్రం, ఇప్పుడు చూడండి, వివేకం లేని వాళ్ళకి ఈ శాస్త్రం అనేటువంటిది, జ్ఞానం కలగడానికి ఒక వివేకం కావాలి, ఆ యొక్క పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ కావాలి. సో అది కలగడం కోసం తత్వజ్ఞానానికి ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము, నిత్య వివేచన అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఎవరికైతే వస్తుందో, వాట్ ఈస్ ద టెంపరీ, వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్ అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ ది తత్వజ్ఞాన. జ్ఞానానికి అది మొదటి స్టెప్ అన్నమాట. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇది జ్ఞానానికి మొదటి స్టెప్ కదా. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎవరు, వివేకము లేనటువంటి వాడికి, వివేక రహితునకు జ్ఞానము భారము. అంటే శాస్త్ర జ్ఞానము భారము, శాస్త్రం భారం. చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ లేని పిల్లలకి నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు వాళ్ళు చదవమంటేనే అది పెద్ద బరువు కింద ఉంటుంది అన్నమాట. అర్థమైంది కదా. సో వివేక రహితులు కాబట్టి అలా జరుగుతుంది. వివేక రహితునిగా దాని భారం. సో వివేక రహితుడిని వివేకవంతుని చేయడం ఎలాగా ఏంటనేది తర్వాత ఆలోచన. కానీ వాళ్ళకి జ్ఞానము భారము. శాంతి విహీనకు మనస్సు భారము. శాంతి లేనటువంటి వాడికి మనసే భారం. ఆత్మజ్ఞాన రహితునకు శరీరమే భారము. ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడికి శరీరమే బరువు అయిపోయింది. కాబట్టి మనం పొందాల్సిందేంటి, వివేకంతో మెలగాలి, అలాగే శాంతితో, పీస్, ద పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, పీస్ అండ్ ఆత్మజ్ఞాన, ఈ మూడు ఉండాలి. ఈ మూడు లేని వాళ్ళకి శరీరం భారము, ఆత్మజ్ఞానం లేని వాడికి శరీరం భారము, వివేక రహితునికి శాస్త్రము భారము, అలాగే జ్ఞానం శాంతి విహీనునికి మనస్సు భారము అన్నట్టు. చూడండి, మనకి ఈ యోగ శాస్త్రంలో యోగాలో మనకి ఏం చెయ్యాలి, వాట్ టు బి అచీవ్డ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ పునాది వేస్తున్నారు శ్రీరాముల వారు. రాముల వారు చెప్తున్నారు, ఇది రామ బిఫోర్ అంటే వాగవష్టానికి ముందే ఆయన యొక్క ఈ పాయింట్స్ అన్ని చెప్పారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఎంత గొప్ప జ్ఞానంతో ఆయన కాన్వర్సేషన్ మొదలు పెట్టారు గురువు గారితో. ఆయన ముందే చెప్పారు ఏమని, నేను అజ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా ఈ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇవి చెప్తా ఉన్నాను.
నెక్స్ట్ ఆపదలు అంటే శరీర దుఃఖములు, నిశ్చింతలు మనోదుఖములు, దుశ్చింతలు అంటే మనస్సులో దుఃఖాలు కలిగినటువంటి దుశ్చింతలు. ఆపదలు అంటే శరీర దుఃఖాలు అన్నమాట. ఆపద వచ్చింది అంటారు, ఆపద అంటే శరీర దుఃఖాలు. దుశ్చింతనలు అంటే మనస్సు కలిగినటువంటి దుఃఖాలు. కోరికలను అహంకారము వలన పుట్టుచున్నవి. ఈ రెండు ఎలా పుడుతున్నాయి? కోరికలు అహంకారం వల్ల పుట్టుతున్నాయి. అంటే ఏం చేయాలి? ఈగో అండ్ డిజైర్స్, ఈ రెండు వదిలేయాలి. కోరికలను వదిలేయాలి, అహంకారాన్ని వదిలేయాలి. ఈ రెండు వదిలేస్తే ఏం కలుగుతుంది? ఆపదలు కలగవు, అలాగే మనోదుఖాలు కలగవు. అర్థమైంది కదా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆపదలు కలగకుండా, మనోదుఖాలు కలగకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? రెండు వదిలేయాలి. ఒకటి డిజైర్స్, రెండోది ఏం వదిలేయాలి? అహంకారము అంటే ఈగో వదిలేసేయాలి, అలాగే కోరికలను వదిలేయాలి. డిజైర్స్ అండ్ ఈగో. ఓకే. మిగుల వ్యాకులమై గ్రామ సునకము వలె మనస్సు వ్యర్థముగా ఇటునటు దూర ప్రాంతములకు పరుగెత్తుచుండు. ఒకసారి మీరు మనసును గమనించండి. మనసును గమనిస్తే ఎలా తిరుగుతుందంటే ఒక పిచ్చి కుక్కలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పారు. సో మనసు ఎలా తిరుగుతుంది? మిగుల వ్యాకులత కలిగినటువంటి ఈ వ్యాకులత వచ్చిందంటే అసలు మనసు అసలు కుదుటి ఉండదు అనమాట. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి అక్కడికి పిచ్చి కుక్కలా తిరుగుతుంది అని చెప్పారు. గ్రామ సునకము వలె. సో దీనికి ఎచ్చటను ఏమీ దొరకదు, మహాధన రాశి ప్రాప్తించినను, ఎన్ని నీళ్లు పోసినను నిండని వెదురు బుట్టవలే అంత సంపూర్ణతను అది పొందదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కుక్క ఎట్లా ఉంటుందంటే అక్కడ చూస్తుంది, ఏదో తింటుంది, మళ్ళీ అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా అలా ఇంకా ఒక కుక్క తిరుగుతానే ఉంటుంది అనమాట. అసలు దెర్ ఇస్ నో స్టాప్. అట్లాంటి గ్రామ సుఖము వల్లే ఈ మనసు తిరుగుతుంది అంటారు. సో మనసు అంత అటువంటిది అనమాట. మహాసముద్ర జలముల కంటెను, సుమేరు పర్వతమును పెకలించుట కంటెను, దావాగ్ని భక్షించుట కంటెను ఓ సాధువర్య చిత్త నిగ్రహము కష్టతరము. సముద్రాన్ని నిరోధించడం కంటే కూడా చిత్తాన్ని నిరోధించడం చాలా కష్టము అని చెప్పేసి శ్రీరాములు వారు ఈ గురువు గారికి చెప్తున్నారు. ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది? ఈ కాన్వర్సేషన్ అంతా, యోగ వాసిష్ట కాన్వర్సేషన్ అంతా డైరెక్ట్ సభలో జరిగింది. దశరథ మహారాజు గారు ఉన్నారు, విశ్వామిత్రుడు వాళ్ళు వచ్చారు, వశిష్ఠ మహర్షి ఉన్నారు, మహర్షులు అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది తపస్సాలు ఉన్నారు, అలాగే సభ అంతా జరుగుతూ ఉన్నది. అటువంటి సభలో ఈయన ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మొదటిగా వెల్లడించారు. సో దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పారు. దాంట్లో ఏంటంటే సర్వ సంసార దోషాణం తృష్ణైకా దీర్ఘ దుఃఖద నాసిదారాన వజ్రార్చి నతప్తాయ కణార్పిషః తథా తీక్ష్ణా యథా బ్రహ్మన్ కృష్ణేయం హృది సంస్థిత. సంసార మందలి అన్నిటిలోనూ కూడా తృష్ణ యొక్క అంటే సంసార దోషాలన్నిటిలోనూ కూడా తృష్ణ ఒక్కటే దీర్ఘ దుఃఖమును కలిగించుచున్నది. తృష్ణ అంటే బలమైనటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదే దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. బ్రహ్మజ్ఞుడా నిశ్చితమైన ఖడ్గధార కంటెను, వజ్ర జ్వాల కంటెను, వజ్ర జ్వాల కంటెను కూడా కాలుచున్నటువంటి ఇనుప గుండ్ల నుండి వెలువడు అగ్ని కణముల కంటెను హృదయస్థమ అయినటువంటి ఈ తృష్ణ
మిక్కిలి తీక్ష్ణమైనది. ఈ కోరిక అంత తీక్ష్ణమైనదంట. ఏది ఆ కాలుచుండేటువంటి ఆ ఇనప గుండ్ల కంటే కూడా అంత అంత ఇది అని చెప్తున్నారు. మేరు పర్వత సదృశుడైనటువంటి ప్రాజ్ఞుని సూర్యుని అపరిగ్రహ వ్రతమున స్థిర చిత్తుడనైన నరోత్తముని సైతము తృష్ణ ఒక్క నిమిషమున తృణప్రాయముగా చేయుచున్నది. ఆ యొక్క తృష్ణ ఏదైతే ఉందో, ప్రాజ్ఞుడు అంటే బాగా ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అవ్వచ్చు, బాగా వీరుడు అవ్వచ్చు, సూర్యుడు అవ్వచ్చు, అలాంటి వాడిని కూడా ఒక్క క్షణంలో ఆ తృష్ణ ఏం చేస్తుందంట, ఒక్క నిమిషంలో తృణప్రాయాన్ని చేస్తుంది. అంటే ఒక్క నిమిషంలో డిటోరియేట్ చేసేస్తుంది. తృష్ణ వశమున పరుల యాచించువాడు వారి దృష్టిలో తృణముతో సమానుడే కదా. అంటే ఆ కోరికతోటి ఇతరులని యాచించేటువంటి వాడు తృణప్రాయుడే కదా అని చెప్పేసి చెప్పండి. వయోవస్థ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, దేహ స్ఫురతి సంసారే సోపి దుఃఖాయ కేవలం నాస్తి దేశ సమః సోచ్యో నీచో గుణ బహిష్కృత. ఈ సంసారమున సుఖ భోగాస్పదమైనదిగా దేహము స్ఫురించు తోచుచున్నది. ఇది ఈ సంసారణ, ఈ దేహమే దుఃఖకారణం. కానీ ఇదిను కేవల దుఃఖానుభవము కొరకే దేహముతో సమానమైనటువంటి శోచనీయము, అధమము, గుణ విహీనము అయినటువంటి వస్తువు మరి ఒకటి లేదు. ఈ దేహం కంటే అధమమైనటువంటిది ఇంకోటి లేదని చెప్పారు. అంటే దేహం అంటే లోయెస్ట్ అని చెప్పారు. అంటే బాడీ ఈజ్ అ లోయెస్ట్ అని చెప్పారు. అదే వేదాస్లో చెప్తారన్నమాట. మనం బాడీ గురించి వర్రీ అవుతూ ఉంటాం. యాక్చువల్గా లైఫ్ లో చూస్తే బాడీ ఈజ్ అ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అంట, 1% అంతే. మరి ఎప్పుడు బాడీ గురించి స్పెండ్ చేస్తున్నామే, ఆ 1% లైఫ్ లో అలా ఉండిపోవడమే. సో అంత అధమము, అంత నీచము అని చెప్పారు అన్నమాట. సంపదలతోనూ, రాజ్యముతోనూ, శరీరముతోనూ, కోరికలతోనూ ప్రయోజనం ఏమిటది? ఇవన్నిటితో ఏం ప్రయోజనం? కొలది దినములలోనే కాలము సర్వము కబళించుచున్నది. ఈ కొన్ని రోజుల్లోనే మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. వీటితో ఏం ప్రయోజనం అని చెప్తున్నారు. మునీంద్ర, ఈ శరీరము లోపల బయట రక్త మాంసమయం. దీని ధర్మము స్వభావము కేవలము వినాశనము. ఇది రక్త మాంసం అయినటువంటి కేవలం దీని స్వభావం ఏంటంటే నాశనం అయిపోవడమే దీని స్వభావం. ఈ శరీరం యొక్క రమ్యత ఏదియో విచారించి వచ్చింపు. ఈ శరీరం యొక్క రమ్యత ఏంటో చెప్పండి, ఇది శరీరం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో చెప్పండి అని చెప్పేసి గురువు గారిని అడుగుతున్నారు. శక్తిహీనత, ఆపదలు, ఆసక్త, మూగతనము అంటే మాటలు లేని మూఢత్వము, లుబ్ధత, చాంచల్యము అంటే లుబ్ధత అంటే లోభం, తర్వాత చాంచల్యము అంటే చంచలత్వం, దీనత్వము అలాగే దిగులుగా ఉండడం, దీనత్వము, ఇవి అన్నీ కూడా బాల్య ధర్మములు. బాల్యం అందు ఎలా ప్రవర్తిస్తా అంటారంట. ఎలాగా? శక్తిహీనంగా, ఆపదలు, మాట్లాడుకోవడం, మూఢత్వము అంటే మూఢత్వంతో ఉంటారు. అలాగే లుబ్ధత అంటే ఎవరితోటి కలవకపోవడం, అలాగా కొంచెం డేలా పడిపోయి ఉండడం, చాంచలత్వము, దీనత్వము, ఇవన్నీ కూడా బాల్య ధర్మములు. బాల్య దశ యందు ప్రవర్తిల్లును.